Hi children, good morning. Welcome to my class. Children, at last class we discuss about this story, okay? That is the dignity of labor. This is a prose, okay? This is the one of the story of businessman and his son. Already we know that about this story. Once there lived a rich businessman, but his son was very lazy. So the father wanted his son to be, he want to become her son hardworking and responsible person, and also he wanted to his son to realize the value of the labor, isn't it children? So he called his son and said, you go earn something, and otherwise you won't be given the food. Next, what will happen? He cried. He went and cried for her mother, and her mother gave to him a gold coin. Next, he gave that gold coin to his father, and his father asked him to, his father told him to throw it into the well, isn't it? So he did what he was told. Next day, same, his father tell him to earn something, and next day her sister was helped him. So his father realized someone had helped the boy, isn't it children? So he sent his daughter and mother to somewhere. Okay, this is the story of the last class, isn't it? Yes, today's class, let's we know this continuations of this lesson. Okay children, all of you open your textbook and page number 63. Yes, now I'm going to read the lesson. All of you listen carefully and point out with the help of pen or pencil. Okay children? Okay. This time there was no one to help the boy. He went to the market in search of work. A shopkeeper offered him 2 rupees for carrying his bag to his house. The boy accepted the offer. He was sweating a lot by the time he finished the work. His feet were trembling and his neck and back were aching. He returned home and handed the 2 rupees coin to his father. His father asked him to throw it into the well. The boy cried out in pain and said, Father, I earned this money. My entire body is aching. My palms have rashes, and you are asking me to throw my hard earning money into the well? The businessman was happy. His son had realized the value of hard work. The son promised never to be lazy. The father handed over the keys of his shop to the son. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಲೇಸಿ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ವ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಗ ಲೇಸಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅವನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿನ್ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ನೀನೇನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ
ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಗ ಅಳೋದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತಂದು ಅವನು ಅವ್ರ ಫಾದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಬಾವಿಲಿ ಎಸೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರಪ್ಪಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಅವರಮ್ಮನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಫಾದರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, this time there was no one to help the boy. Okay, this time there was no one to help the boy because already his father sent his mother and sister to somewhere, isn't it? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಗೋ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಊರಿಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವನಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡವನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಆಫರ್ಡ್ ಹಿಮ್ 2 rupees ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಆಗೊಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಂಗಡಿಯವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹಿ ಗೇವ್ ದ 2 rupees ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ, ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಅವನ ಮನೆ ತನಕ ಆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ 2 rupees ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಆಫರ್. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಆ ಬಾಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಹಿ ಫಿನಿಶ್ ದ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೋಡಿ ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಶಾಪಿಂದ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ವರ್ trembling and his neck and back were aching. Okay, already we know that the trembling meaning, isn't it children? Trembling means shake due to fear or excess work. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಳು ನಡುಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ತುಂಬ ಭಯ ಆದರೆ ನಡುಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ನಡುಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಬ್ಲಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಡುಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ ಏಕಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಅವನಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋಂತಹ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಅವ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ನಡುಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಂಬ್ಲಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he returned home and handed the 2 rupees coin to his father. Okay, after this work he returned to home and the 2 rupees coin he gave to his father. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 2 rupeesನ ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಲ್. ಸೇಮ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸನ್ ಟು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಲ್. ಮತ್ತು ಅದು 2 rupeesನ ಬಾವಿಗೆ ಎಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಬಾಯ್ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಪೇಯ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್. ಆವಾಗ ಅವ್ನ ಮಗ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ನೋವಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನವನು, ಫಾದರ್, ಐ ಅರ್ನ್ ದಿಸ್ ಮನಿ. ನಾನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮನಿ, ಇದು ದುಡ್ಡಿದು. ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಏಕಿಂಗ್. ನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾದ ಬಾಡಿ, ನನಗೇನು ನನ್ನ ದೇಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನೋವಾಗಿದೆ. ಮೈ ಪಾಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರ್ಯಾಷಸ್. ಪಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಾರದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಾವು ಸಫರ್ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪಾಮೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಥ್ರೋ ಮೈ ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಮನಿ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಲ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ಮನಿನ ಬಾವಿಲೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಅಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮನಿನ ಅವನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಸ್ದ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಈಸಿಯಾಗಿ, ಇವನು ಎಸ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಇವನೇ ಸ್ವತಃ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಹಣನ ಅವನಿಗೆ ಬಾವಿಲಿ ಎಸೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೌ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ನ್ಯೂ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಆರ್ ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ he didn't ready to throw the 2 rupees coin. Okay, next, the businessman was happy. ಇದರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರ ಫಾದರ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಎಸ್, ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ, ದ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದ ಸನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ನೆವರ್ ಟು ಬಿ ಲೇಝಿ. ಅವರ ಮಗ ಈಗ ಏನಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಲೇಸಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಕೀಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಶಾಪ್ ಟು ದ ಸನ್. ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನು ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನು, ಆ ಶಾಪಿನ ಕೀನ ಇವನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೀಗ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ವರ್ಕ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಕೀನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಮಾರಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ. Write other gender of the words underlined and complete the sentence. Okay, here they are given the sentence and we have to make this sentence the right as opposite gender. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಜೆಂಡರ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಾಜುಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ರಾಜುಸ್ ಫಾದರ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಟು ದ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಮದರ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮದರ್, ಫಾದರ್, ಮದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ, ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟ್ came to our house. My grandfather and, yes, grandmother. Next, boys and girls. Okay, girls play in the playground. Next, the wife was cool and calm, but her dash was tensed. Wife, opposite gender, husband. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ರಿಚ್. ಎಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಚ್. ಮದರ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್. ಸಿಸ್ಟರ್, 1 rupee. ಸನ್, 2 rupees. ಸಾರಿ, 4th. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಾಪ್ಕೀಪರ್, ಸಾರಿ, ಸನ್ ಲೇಜಿ. ಓಕೆ, ಶಾಪ್ಕೀಪರ್, 2 rupees. Okay, children, understood? Next, some words are given below. They refer to the father and the son in the lesson. Select the appropriate words and write them in the right column. ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾರನ್ನು, ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾರನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ ಭಯ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ಸನ್, ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಝಿ. ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಫಾದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಸ್. ಗೆಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಫಾದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಯರ್ಸ್, ಸನ್. ಸ್ವೆಟ್, ಸನ್. ಹ್ಯಾಪಿ, ಫಾದರ್. ರ್ಯಾಷಸ್, ಸನ್. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಷಸ್, ಸನ್. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಫಾದರ್. ಏಕ್, ಫಾದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾದರ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್, ಸನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಟೂನು ರೆಫರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾದರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸನ್, ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದ ಸನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೂ ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಓಕೆ, okay children, now this is enough. Next continuations of this comprehensions and language exercise on the next classes. Okay children, let's meet on next classes. Until then, take care and bye children.